जिथे गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरां जी की बख्शिश की हुई रोजाना की जीवन जाच आशा की वार के रूप अंदर बड़े प्रेम सत्कार दे नाल सरवण कर रहे सां। आओ जो नितनेम दियां बाणियां दी लड़ीवार विचार रोजाना आप संगतां गुरु दरबार अंदर जुड़ करके अपने अपने घरां विच बैठ करके इस स्थान तो सरवण करदियां हो। वो चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना मेहर भरिया हाथ सिर ते रखण। मालक पातशाह जी आप रसना उत्ते वरत करके अपनी बाणी अपने शब्द की विचार करवा लैन और आप सरबत संगत बख्शो असीस। कोई रसना वांझी ना रहे। दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरनां विच हाजरी। अदब सहत सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। वाहे गुरु साहिब जी। जाप साहिब भगवती चंद तव प्रसाद के ज़ाहर ज़हूर है के हाज़र हजूर है। हमें सुल सलाम है समसुल सलाम है। जिस पावन शब्द का पाठ आप संगत ने मानयोग भाई साहब होरां पासों बड़े अदब सत्कार दे नाल सरवण कीता है। ये पावन बचन सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी की रसना तो उचारण किए हुए जाप साहिब बाणी के सिरलेख हेठ भगवती छंद के रूप में सुभायमान है। अज दे इन्हां पावन बचनों के राही गुरु कलगीधर साहिब जी ने अकाल पुरख परमेश्वर की शोभा उहदी वडियाई उहदी सर्व व्यापकता और हर जगह के उत्ते हाजरा हजूर ऐसे गुणों की बात सतगुरु कलगीधर पातशाह जी कर रहे हैं। मालक जी ने भगवती छंद की आरंभता करदियां सब तो पहला जिक्र किया कि हे अकाल पुरख परमेश्वर जी तुहाडा जिहड़ा प्रकाश है तुसी प्रतख तौर के उत्ते हर जगह के उत्ते तुहाडा प्रकाश जिहड़ा वो वरत रहा।
क्योंकि तुसीं हर जगह दे उत्ते मौजूद हो, हर जगह दे उत्ते हाज़र हजूर हो, जिस करके तुहाडा प्रकाश जिहड़ा वो हर जगह दे उत्ते ज़ाहरा ज़हूर है। साहिब जी ने वचन कीते कि ज़ाहिर ज़हूर हैं कि हाज़र हजूर हैं। ज़ाहिर का मतलब है प्रतख प्रगट रूप विच, ज़हूर मतलब प्रकाश। रब जी तुहाडा जिहड़ा प्रकाश है वो ज़ाहिर है, सारे जगत विच ज़ाहिर है। ज़हूर तुहाडा सारे जगत विच ज़ाहिर है, क्योंकि तुसीं हर जगह दे उत्ते हाज़र हो, हर जगह दे उत्ते तुसीं मौजूद हो, हाज़र हो, हजूर हो, हर वक्त हाज़र नाज़र जिन्हों आपां कहने, जिन्हों सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर जिक्र करदे आख्या जल थल महील पूरिया रविया विच बना। वो परमेश्वर जिहड़ा है वो जल विच थल विच हर एक जगह दे उत्ते वो पूरिया होया है। कोई भी ऐसा स्थान या कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह दे उत्ते उहदा प्रताप उहदा प्रकाश मौजूद ना होवे। उहदे प्रकाश की होंद का प्रगटावा इत्थों हुंदा है कि जीव हर जिहड़ा जीव है उहदे पेट की पूर्ति हो रही है, हर एक जीव की परवरिश हो रही है, उसकी संभाल हो रही है। और जिथे हर एक जीव की परवरिश संभाल हो रही है, उसके पेट की पूर्ति हो रही है, उत्थे इउं कह लीए जीव के जिउण का कारण परमात्मा का प्रकाश है, वो हर जगह ते मौजूद है। जिस विचों अकाल पुरख परमेश्वर का प्रकाश निकल जाता है, वो जीव ते अज्ञानता के अंदर फसिया होया एक हनेरा बन के रह जाता है। उसकी जिंदगी रूपी रौ जिहड़ी है वो रुक जाती है, ਉਹਦਾ जीवन रुक जाता है। शरीरक तौर के उत्ते कह लीए उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है वो जीव जिहदे विचों परमात्मा का प्रताप प्रकाश जिहड़ा चला जाए। गुरु कलगीधर साहिब आखदे हे परमेश्वर जी तुहाडा प्रकाश प्रतख रूप के अंदर हर जगह दे विच प्रगट है। जिथे तुसीं हर जगह के उत्ते प्रगट हो, जिवें मालिक जी ने आख्या ना कि वह अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा सबनी थाई हर एक जगह के उत्ते वो मौजूद है। जिन्हों मालिक जी आखदे सब मैं जोत जोत है सोए तिसदै चानण सब मैं चानण होए। प्रकाश स्वरूप है, ज़हूर है। ज़हूर मतलब प्रकाश। ते की है सब मैं जोत, जोत ते उसे दी प्रकाश रही है ना, कोई उहदी जोत तो बिना नहीं है। साडियां जिंदगियां दे अंदर चानण होना इस गल दा कह लीए एक प्रूफ है, एक सबूत है कि परमेश्वर जिहड़ा उहदा प्रकाश हर जगह दे उत्ते ज़हूर है, हर जगह दे उत्ते ज़ाहिर है। उहदा प्रकाश वो हर जगह दे उत्ते ज़ाहिर ज़हूर बन के मौजूद है, हर जगह ते बैठा है वो, ते हाज़र हजूर भी है। कला ये नहीं भी उहदा प्रकाश ही हर जगह दे उत्ते प्रतख है, वो आप भी हाज़र नाज़र है। साडी किसे प्रकार असीं अपनी जिंदगी नूं जिउं रहे हैं, सानू कोई चिंता होवे, कोई दुख होवे, कोई रोग होवे जां कोई मुश्किल बन आवे ते असीं कोई कर्म करन तो पहला जां किसी दी सहायता तो पहला सब तो पहला साडी जुबान जिहड़ी ना वो अकाल पुरख नूं पुकारदी है, रब नूं पुकारदी है। ते वो रब नूं पुकारन दा कारण की है? क्योंकि असीं आपां जुबान करके जां हो सकता है शरीरक तौर के उत्ते असीं मन्नीए ते भावें ना मन्नीए भी परमात्मा हाज़र हजूर है, पर किते ना किते साडा मन इस गल दी हामी भरदा है कि परमात्मा हाज़र हजूर है। तां करके जदों भी किते कोई मुश्किल आ बनदी है, कोई किसी प्रकार की चिंता आ बनदी है, तो इंसान सब तो पहला अकाल पुरख परमेश्वर नूं चेते करता है। जिन्हों बाबा कबीर जी ने जिक्र करते आख्या काम परै हर सिमरी है ऐसा सिमरो नित। जीव ने कदों चेते किया रब नूं? जदों कोई कारज आन पिया, जदों कोई काम आन पिया, जीव ने उदों ही रब नूं चेते कर लिया, उदों ही परमेश्वर नूं चेते कर लिया। हुण वो हालात कैसे मर्जी होण, भावें किसी मुश्किल विच खड़ोता होवे, भावें किसी होर जगह दे उत्ते खड़ोता होवे, पर जदों भी इन्हें किसी प्रकार की मुश्किल जां चिंता वेखी तो इन्हें अस्थान नहीं वेखिया, इन्हें जगह नहीं वेखी,
ਇਹਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਾਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੀਵ ਭਾਵੇਂ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਕਰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਜੀਵ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਾਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਚਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਾ ਕਮਾ ਬੈਠਾਂ।
हर जगह दे उत्ते फिर ईमानदारी झलकदी, हर जगह दे उत्ते चंगे कर्म झलकदे, हर जगह दे उत्ते भलाई नज़र आउंदी, हर जगह दे उत्ते जीव जिहड़ा वो बड़ा सुखाला जिहा जीवन जिउंदा नज़र आउंदा, जे किते इंसान अकाल पुरख परमेश्वर नूं हाज़र ते नाज़र जाण लए। हाज़र नाज़र जाणेगा, माड़ा कर्म करन लग्गिआं पहिलों सोचेगा रब वेखदा है। हाज़र नाज़र जाणेगा, चंगे कर्म करन दे लई उत्सुकता जिहड़ी है वो वधेगी, उत्तेजना जिहड़ी है वो वधेगी। जदों हाज़र नाज़र समझेगा, किसे नूं माड़ा जां चंगा बोलण लग्गिआं विचार के चलेगा। जदों वो अकाल पुरख परमेश्वर नूं हाज़र नाज़र समझेगा, किसे दे उत्ते वधीकी करन लग्गिआं जां किसे दे उत्ते इउं कह लईए अपना जोर अजमाउण लग्गिआं जां किसे दे उत्ते अपना अत्याचार ते जुल्म करन लग्गिआं, इंसान विचार के चलेगा कि नहीं अकाल पुरख परमेश्वर हाज़र ते नाज़र है, वो मैनू इस जगह दे उत्ते भी वेख रहा। जदों असीं इस गल नूं समझ लांगे ना कि परमेश्वर हाज़र नाज़र है, फिर साडे कर्म करन दे तरीके बदल जाणगे। फिर जिवें दा इंसान अपने जीवन नूं जिउं रिहा है ना, जिद्दां दी इह जिंदगी गुजार रिहा है, ऐसी जीवन जात नहीं होएगी। फिर इहदी जिंदगी जिउण दा तरीका, जिंदगी जिउण दा ढंग कुछ होर होएगा। सतगुरु जी ने अज इन्हां पावन बचनां राहीं आख्या कि परमेश्वर दा प्रकाश हर जगह दे उत्ते प्रगट है, वो हर जगह दे उत्ते हाज़र ते नाज़र, हर जगह दे उत्ते मौजूद है। फिर आख्या हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है। हमेशुल तो भाव वो अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा है ना, हर एक जगह दे उत्ते, हमेशुल मतलब हमेशा, वो परमेश्वर जिहड़ा हमेशा कायम रहन वाला है। सलाम है, हर जगह दे उत्ते वो मौजूद जिथे है, हर जगह दे उत्ते हाज़र नाज़र जिथे है, हर जगह दे उत्ते ओदा प्रकाश प्रतख है, प्रगट है। उथे साहिब कहंदे हमेशुल, हमेशुल मतलब हमेशा ही, सलाम सलामत, वो हमेशा ही कायम रहन वाला है। ओदा प्रताप कदे घटेगा नहीं, ओदा प्रकाश कदे मध्यम नहीं पएगा, ओदी हाज़रता हजूरता जिहड़ी है वो कदे घट नहीं पएगी। ये नहीं भी अज रब साडे कोल मौजूद है ते कल नूं कहेगा भी नहीं सज्जणा अज मैं तेरे कोलों किते होर चलिया, नहीं, हर जगह दे उत्ते वो मौजूद है। सतगुरु जी आखदे कहंदे वो भाई सदा कायम रहन वाला भी है, हमेशा कायम रहन वाला है। उन्होंने कोई मार नहीं सकता, उन्होंने कोई किसी प्रकार भंग नहीं कर सकता, उहदे कोलों उहदा राज भाग कोई नहीं हो सकता। उहदी सत्ता है, उहदी ताकत है, उहदा बल है, ते वो इन्ना क ज़्यादा बली है कि कोई भी उहदे बराबर दा बली होके खड़ो के उहदे कोलों उहदी सत्ता लै नहीं सकता, उहदे कोलों उहदी सत्ता उहदी ताकत खो नहीं सकता, उहदे कोलों उहदे राज भाग नूं खो नहीं सकता कोई। वो हर जगह दे उत्ते मौजूद होण दे नाल नाल सदैव कायम रहण वाला भी। फिर समस्तुल कलाम है। हुण समस्तुल मतलब सारियां विच, कलाम मतलब कलाम करना, बोलना। ते गुरु साहब जी आखदे कहंदे वो परमेश्वर जिहड़ा है ना, सारे जीव जिहड़ा ना उहदा ही जिक्र करदे ने, उहदा ही जिक्र करदे कह लईए, परमेश्वर दे गुणां नूं ही गाउंदे ने, रब दे गुणां दी वडियाई करदे ने, या सारे दे सारे कलाम उसे मालक दे ने। कोई भी कलाम ऐसा नहीं जिहड़ा जीव दा अपना होवे। हर एक कलाम उस प्रभु दा, हर एक बोल उस प्रभु दा है, हर एक शब्द उस मालक दा है, ते उसे मालक दे गुणां दा जिक्र जीव जिहड़ा वो करदा है। हर एक जीव प्रभु परमेश्वर दे गुणां दा ही जिक्र करदे ने, उसे दे गुणां नूं गाउंदे ने, उसे परमेश्वर दी वडियाई जिहड़ी ओनू गायन करदे हन। के साहिब दिमाग है, के हुसन चिराग है, के कामल करीम है, के राज़क रहीम है। के साहिब दिमाग हैं। हे वाहिगुरु जी, तुसीं बहुत उच्ची मत दे मालक हो। और नाल आखिया कि हुसनल चिराग है। रब जी चिराग तो भाव एक दीवा, एक दीपक कह लीए, सोमा कह लीए सौखे जे लफ्जां च। हुसनल हुसन सुंदरता। रब जी तुहाडी समझ बड़ी वड्डी है,
दिमाग, तुसी बड़े वड्डे दिमाग दे मालक हो, बड़ी उच्ची सोच दे मालक हो। तुसी जितनी उच्ची सोच दे तुसी मालक हो, जीव उतनी उच्ची सोच तक कदे पहुंच भी नहीं सके। या इउं कह लईए, जिथे जाके सारे दे सारे संसार दीयां चतुराइयां, चलाकियां, सोच समझ सब कुछ मुक जांदा है, परमेश्वर जी उस जगह दे उत्तों तुहाडी समझ जिहड़ी है वो शुरू हुंदी है। जीव दी सोच, जीव दी समझ, जीव दी मत मुक गई। जिथे जीव दी जाके मत मुक जांदी है, रब जी उस जगह दे उत्तों तुहाडी मत चलदी है। आपां अपणियां जिंदगियां 'च ही वेख लईए, जितना चिर असीं अपनी मत तो काम लैने आ, असीं ठोकरां भी खाने आ, ठुड्डे भी खाने आ, ठेडे भी खाने आ, कई तरह दीयां हारां दा मूँह भी वेखण, बड़ा कुछ अपनी जिंदगी अंदर सानूं फेस करना पैंदा, वेखना पैंदा। पर जे ओही अकाल पुरख परमेश्वर दे अगे अरदास करके, अरजोई करके चलीए, फिर वो आपे ही कारज सवारन वाला भी बन जांदा। फिर कोई ठोकर नहीं वजदी, कोई ठेडा नहीं वजदा, वो परमेश्वर आप कारज सवारन वाला बन गया। क्योंकि असीं जदों सोचते हैं, असीं अपनी मत के मुताबिक सिर्फ उन्ना की सोचते हैं जिथों तक साडा दायरा है, जिन्ना क साडा दायरा, ते असीं जिन्ना भी सोचांगे उन्ने दायरे विच रह के ही सोचांगे, ते उन्ना की सोचांगे जिन्ना क उस दायरे विच रहण वाले लोग ने। मतलब जे असीं परिवार दे विच 7 मैंबर हां ते साडी सोच दा दायरा सिर्फ उस 7 मैंबरां दे दुआले ही घुमेगा, ते जे असीं परिवार विच 4 जी हां ते साडी सोच दा दायरा केवल 4 जीआं विच ही घुमेगा। असीं 5वें जी बारे कदे सोचांगे नहीं। जदों 5 जीआं दा जिक्र करांगे ते साडा दायरा सिर्फ 5 जीआं बारे सोचेगा, ते परमेश्वर ने 4 ਜਾਂ 5 बारे नहीं सोचना। रब ने जदों सोचना उन्हें सारी दुनिया के बारे सोचना। रब ने जदों भी विचार करनी है तो उन्हें सारे संसार बारे, क्योंकि जिड्डा परिवार ओडी विचार, जिड्डा परिवार ओडा दायरा, जिड्डा दायरा उस दायरे मुताबक ही सोचांगे। तो रब का परिवार कितना है? सारे का सारा जीव की ने अकाल पुरख परमेश्वर का परिवार है। और जदों वो सोचेगा वो अपने परिवार के दायरे विच ही सोचेगा। मतलब उन्हें जदों सोचना उन्हें एक का नहीं सोचना, उन्हें सारियां दा सोचना। वो जदों विचारेगा उदों सारियां दी विचार रखेगा। जिवें आपां अपने परिवारां दी गल ही कर लईए, हुण परिवारां दे विच की हुंदा है, जे 5 जीआं 6 जीआं परिवार दे, ते हो सकदा है परिवार विच कोई कर्म करन लगी है ते उन्हां 6 दे विचों एक कह दे भाई मैनूं आ काम पसंद नहीं, बाकी 5 कहण भाई ठीक है तुसीं जो करन लगे हो ठीक है भला है। हुण एक नूं छड्ड के बाकी 5 दी विचार जिहड़ी वो मन्नी जाएगी। इदां ही जीवां दी हालत है। आपां जे संसारक तौर ते वेखदे हां ते परमेश्वर कोई कर्म कमाउंदा है, रब जदों कोई कर्म करदा है ते कई ने जिहड़े ये कहिंदे ने रब जी तेरा ये कर्म सानूं प्रवान है, तेरा हुक्म है, तेरी रजा है, तेरा भाणा है, असीं सिर मत्थे करके मनदे हां। पर कल्ला सिर मत्थे करके मनना ही नहीं, कुछ जीव ऐसे भी ने जिहड़े ये कहिंदे ने 1-2 गिणती दे कह लीए, जिहड़े कहिंदे भी रब जी सानूं तेरी ये रजा प्रवान नहीं, सानूं तेरा ये हुक्म प्रवान नहीं। पर हुंदा की है, जो अकाल पुरख परमेश्वर जी अकाल पुरख परमेश्वर दे हिरदे नूं भाउंदा है, जो उहनूं चंगा लगदा है, समाज उत्ते हुंदा ओही कुछ है। जीव नूं ओ भावे ते भावें ना भावे, अकाल पुरख परमेश्वर के कर्मां नूं वेख के ही गुरु नानक साहब ने आख्या जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। हुण उस जगह दे क्योंकि रब दे उत्ते तर्क नहीं कोई। आपां जे अपने परिवारां दी गल करांगे ते परिवारां विच साडा एक परिवार दा मोढी है, परिवार दा एक आगू है। हुण परिवार दे आगू दा सारियां दे मन विच एक खौफ भी है, एक रिस्पैक्ट भी है, एक खौफ भी है, डर भी है। जिस जगह दे उत्ते वो सारा परिवार खड़ोता है ना, उस जगह के उत्ते जे परिवार के 6 मैंबर एक मोढी हो गया, बाकी 5 मैंबर उहदी अधीनगी कबूलण वाले ने। हुण वो जिहड़ा मोढी है परिवार का, वो जो करेगा परिवार नूं सिर मत्थे करके मनना पैना। उन्हें क्योंकि परिवार सारे का सोच के चलना है, उन्हें 1 या 2 का नहीं सोचना, उन्हें सारे परिवार का सोच के चलना भी मैं आ काम करन लगे हाँ, कि मेरे परिवार का इहदे विच भला है कि नुकसान है। फिर वो की करदा है, भला वो भले दे कर्म नूं करदा, भले दे कर्म नूं कमाउंदा है। बाकी 5 जिहड़े जी ने वो इन्ना क रिस्पैक्ट करदे, इन्ना क सत्कार करदे, इन्ना क खौफ रखदे ने भी वो पुछदे नहीं तुसीं की करन लगे हो, क्यों करन लगे हो, बस जो वो करन लगा है वो उहदे कीते होए नूं सिर मत्थे करके मन लैंदे ने। इसे तरह अकाल पुरख परमेश्वर की बात करिए जदों,
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟੰਕਣ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਟੰਕਣ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਰਕ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਟੰਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ ਤੇ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਕੌਤਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਤਾਈ ਖੇਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜੋ ਵਰਤਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2-4 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ।
कहने आ ना, हर इंसान की सियाणे वालों एक अखाण वरतिया जाता है, कहते बगानी थाली च लड्डू ते अपनी मत सदा वड्डी ही लगती है। अपनी मत कदे छोटी नहीं लगी ते अपने कोल वस्तु कदे वड्डी नहीं लगी। बगानी थाली विच लड्डू जिड्डा मर्जी निक्का पिया होवे वड्डा ही लगी जाना, भी नहीं ओदी थाली विच लड्डू वड्डा है, ते ओदी मत जिन्ना मर्जी समझदार होवे, सूझवान होवे, ज्ञानवान होवे, बस यही लगे ओ मूर्ख है ते मैं सियाणा। ये इंसान दी एक मानसिकता है। ते जे असीं खुद अपने आप नूं इन्ने चलाक मनदे हां, असीं खुद अपने आप नूं इन्ने समझदार ते सूझवान मनदे हां, ते फिर जिन्ने सानू समझ दित्ती है, जिन्ने सानू इन्ना दिमाग दिता है, इन्नियां चलाकियां ते चतुराइयां दित्तियां ने, वो परमेश्वर आप किन्ना सूझवान ते सियाणा होएगा, जेड़ा हर एक जीव नूं दिमाग दे के निवाज रहा। उन्हें किन्ने शातर तो शातर जीव पैदा कीते, किन्ने चलाक तो चलाक जीव पैदा कीते। असीं कई मनुखां वल वेख के हैरान रह जाने आ, ते उन्हां दे जदों दिमाग बारे सोचीदा, उन्हां दी शार्पनेस बारे सोचीदा, हैरानगी हुंदी है भी रब्बा इन्ना दिमाग दिता तूं इन्हां नूं। ते जे वो रब दे बनाए जीव नूं रब इन्ना दिमाग दे सकदा है, ते वो अकाल पुरख परमेश्वर दा दिमाग किन्ना होएगा, वो खुद आप किन्ना सूझवान ते समझदार होएगा। तो सतगुरु कहते रब जी के साहिब दिमाग हैं, असीं ते बस ये कह सकते हैं तू बड़ी उच्ची सोच दा, बड़ी उच्ची समझ दा मालक है, ये तो बिना साडे कोल शब्द ही कोई नहीं कि असीं तेरे बारे कुछ आख सकते होइए, तेरी समझ बारे कुछ कह सकते होइए। फिर हुस्नल चिराग है, रब जी तू जीवां नूं इन्नी सुंदरता दिना। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का एक वचन आप जी दी रसनामा ते रहिंदा, सतगुरु उत्थे आखदे कहंदे जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। मनुख जिद्दां दा मर्जी रब ने पैदा किया, पर हर मनुख दे मन विच एक भरम भी उन्हें पैदा किया है। वो भरम कह लीए या मनुख की मानसिकता कह लीए, इहदा सुभाव कह लीए, वो सुभाव ये बनाया भी मैं सोहना आ, मेरे तो सोहना नहीं कोई। ये रब ने सुभाव भी बनाया जीव का, बनाया जिवें दा मर्जी है, जैसा मर्जी है जीव उन्हें बना दिता है, पर ओदा सुभाव भी एक बना दिता है भी हर एक जीव नूं ये लगदा है मैं सोहना आ, बाकी सारियां दा सुहप्पण मेरे तो घट है। मेरे वर्गी सुंदरता रब ने किथे देनी किसे नूं। उन्हें बड़ा सोहना काया दे के नवाजिया, बड़ियां सोहणियां उन्हें मैनूं अखां दे के नवाजिया, बड़ा सोहना उन्हें मैनूं हथ पैर सलामत दे के नवाजिया। उन्हें मेरे वर्गा ते सुंदर बनाया ही कोई नहीं। एक भुलेखा जिहड़ा जीव दे हिरदे विच मन लैने आ कि सचमुच इस मनुख वर्गा दूजा कोई नहीं बनाया, और इहदे च कोई अतकथनी भी नहीं है, जिद्दां दा एक बनाया उदां दा दूजा नहीं बनाया, इहदे च कोई अतकथनी नहीं। हर जीव इस गल नूं अपने मन विच तां ही पाल के बैठा ना, क्योंकि जिद्दां दा एक मनुख दिस रहा उदां दा दूजा नहीं दिस रहा, ते हर बंदे नूं इह लगदा भी जिहड़ी सुंदरता मैनूं देती वो दूजे नूं नहीं दित्ती। ते जे रब ने सजना तैनूं इन्नी सुंदरता दे के नवाजिया, रब ने तैनूं इन्ना सुहप्पण इन्नी सुंदरता दे के उन्हें हुसन दे के तैनूं नवाजिया, ते कदे ख्याल कर वो परमात्मा आप किड्डा वड्डा हुसन दा चिराग होएगा। वो अकाल पुरख परमेश्वर आप किड्डी सुंदरता दा मालक होएगा, जेड़ा हर एक जीव नूं सुंदरता दे के नवाज रहा। उन्हें जानवरां नूं भी सुंदरता दे के नवाजिया, पंछियां नूं किन्नी सुंदरता दे के नवाज रहा, बनस्पति फुल्लां फलां नूं पेड़ पौधियां नूं किन्नी सुंदरता दे के नवाज रहा। ते सजना मनुखा अपने वल झात मार के वेख उन्हें तैनूं किन्नी सुंदरता दे के नवाजिया, ते जेड़ा सारे जीवां नूं इन्नी सुंदरता देण वाला है, वो आप किड्डा वड्डा सुंदरता दा सोमा होएगा। वो चिराग है वो हुसन दा, जिहदे तो हुसन पैदा हुंदा है। जे आपां कह लईए ना वो हुसन दी खान है, उस खान दे विचों हुसन पैदा हो रहे ने, ते कोई अतकथनी नहीं है। रब आप पैदाइश जीवां नूं कर रहा है, पैदाइश दे रहा है, सुंदरता दे के निवाज रहा है। सतगुरु आखदे के हुस्न चिराग है, फिर कहंदे के कामल करीम है, के राज़क रहीम है। रब जी तुसी ओ कामल,
ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ਼ਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤਿਓ ਬਾਰ ਗਨੀ ਮੁਨਗਾਰੈ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੋਖਣ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਇਆਲੂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਰਾਜ਼ਕ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਖਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ਼ਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਹੀਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਹੈ, ਦੇਹਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ? ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਾਜ਼ਕ ਹੋ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਹਿੰਦ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਕ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਕਰੀਮੁਲ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਸਨ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਕਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਗਨੀਮੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਗਨੀਮ ਤੋਂ। ਗਨੀਮ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
एक ना आप सतगुरु जी की बाणी च बचन पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ना माड़ा नहीं करता किसी का, ये ख्याल रखिए। रब ने कदे किसी का माड़ा नहीं जे कीता, जदों करदा भला ही करदा। ते असीं अपनी मत विच, अपनी समझ विच जां अपनी सोच विच कदे लैके भी ना आया भी रब कदे किसी का माड़ा करेगा। एक ख्याल जरूर रखिए, अपने सेवकां दी पत्तो जरूर रखदा है, माड़ा करदा किसी का नहीं। हुण गुरु कलगीधर साहब दे बचन आपां अक्सर पढ़दे हैं। उन्हें जो रब अगे अरजोई की, उन्हें यही किया, हमरी करो हाथ दे रक्षा। दूजे पासे आपां बाणी पढ़दे हैं, सतगुर सबना दा भला मनाईंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। एक पासे गुरु साहब कह रहे ने, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करिए, सब बैरन को आप आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन छत्र हमारे मारी है। एक पासे सतगुरु जी की बाणी कह रही है कि सतगुर सबना दा भला मनाईंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। फिर तो एक दूजे का कटाक्ष है, सुभाविक जी गल है, पर नहीं। सेवकां दी पत रखनी वो अकाल पुरख परमेश्वर जानदा है। रब बुरा किसी का नहीं करता, पर ख्याल रखिए, जदों परमेश्वर दे सेवकां दे उत्ते कोई जबरी जुल्म करने की कोशिश करता है, फिर परमेश्वर आप उहदी संभाल करन वाला भी बन जाता है। अपने सेवकां दी पत रखण वाला आप बन जाता है, अपने सेवकां दी लज रखण वाला आप बन जाता है। फिर लज रखदियां होइयां उन्हें अगले विरोधी नाल की बीतना है, उहदे वैरी नाल की बीतना है, वो बातां बाद दियां, पर वो अपने सेवकां दी पत ते लाज आप रखदा है। इत्थे गुरु साहब जी आखदे, गनीमुल खिराज है। रब जी तुसी वैरियां नूं हाला भरन ला दिंदे हो। वैरी जेड़े वो चट्टी भरन लग जाते हैं, जां इउं कह लीए तुसी वैरियां दा नाश कर देण वाले हो। गरीबुल निवाज है, आपां अक्सर लफ्ज वरतदे हां, गरीब निवाज। रब जी तेरे वर्गी हस्ती मैं दूजी नहीं वेखी जिहड़ी गरीबां नूं निवाजण वाली है। संसार निवाजदा जेब वेख के, संसार जदों निवाजेगा उन्हां पहलों साडे आर्थिक हालत वेखनी है। जे आर्थिक हालत चंगी है, जिस पासे मर्जी चले जाओ दुनिया हर पासे सलाम करेगी। आर्थिक हालत चंगी नहीं हो सकता, घर दे विच ते छड्डो, मुहल्ले विच भी कोई ना पुछे, क्योंकि आर्थिक हालत चंगी नहीं। एक पासे बड़ी वड्डी मायक हस्ती है, वो जिस पासे जाएगा वो मायक हस्ती का नाम है, ते वो मायक हस्ती जी का नाम है ना, जिस पासे जाएगा उसकी रिस्पैक्ट, उसका अदब, उसका सत्कार, उन्होंने सन्मानित किया जाए। एक पासे बेचारा गरीब तुरिया जाता है, जे उत्थे जाके आके सज्जणा दो प्रशादे छका दे ते उन्होंने सन्मान ते की देना, उन्होंने प्रशादे ते की देने, धक्के मार के भजा दिता जाता भी जा चला जा, इत्थे की लेना है। इस संसार का नज़रिया। रब जी मैं तेरी हस्ती वाल जदों वेख्या ना ते उदों हैरानगी होई, गरीबुल निवाज है, तू गरीबां नूं धक्के नहीं मारदा। कदे रब दे इसे सुभाव नूं गुरु नानक साहब ने प्रगट किया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालीन तिथे नदर तेरी बख्शीश। ओही गरीबुल निवाज है, वो गरीबां दे उत्ते दया करदा है। इसे करके ते सतगुरु जी ने, मालक जी ने बाणी दे अंदर आख्या ना, दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। वो अपने सेवकां दी आप रखदे, दीनां दे दर्द निवारदा है, दर्द निवार के ठाकुर बन के जीवां दी प्रतिपालना आप करदा है, गरीबुल निवाज है। फिर आखदे हरीफुल शिकन है, हिरासुल फिकन है। सतगुरु जी आखदे हरीफुल, हरी
हरीफ मतलब वैरी, दुश्मन। शिकन है, शिकन मतलब तोड़न वाला। रब जी तुसी वैरियां नूं तोड़न वाले हो। हिरासुल, हिरासल मतलब डर, खौफ। फिकन है, रब जी तुसी खौफ नूं परे सुट देण वाले हो। जेड़ा तुहाडे दर उत्ते आ गया ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਨਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਮਿਟੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਉ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਮੁਕਾਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਪੱਤ ਤੇ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 1504 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1504 ਤੋਂ 1532 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਹ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੋੜ ਗਲਤ ਮੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਵਾਂ। 1504 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1532 ਤੱਕ ਬਸ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਐਸਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਕੈਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਗਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਾ ਪਕੜਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਨਾ ਪਕੜਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਵਾਗਾਂ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹ 1532 ਤੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, 1539 ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਿਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ 1539 ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ। 1532 ਤੋਂ 1539 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ। 1539 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। 1539 ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਸਾਰੇ ਵੀ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਦਣ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਖ ਉੱਠਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਸੰਕੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ। 1539 ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕੱਲੀ ਵੇਖੋ ਮਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗਾ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ 1539 ਤੋਂ 1552 ਤੱਕ ਕਦੇ ਖੁਦ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖੁਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਆਖੇਗਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਜਿੰਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 62 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ 62 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਮਾਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ।
ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਗਨੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰੀ ਫੁਲ ਸਿਕੰਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਸੁਲ ਫਿਕੰਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।